Hello, good morning, students. I welcome you all to the lecture of Advanced Human Resource Management, that is, Performance and Compensation Management, Unit number 4, Incentive Plans. Okay, students, in supplementary benefits, we had studied till life insurance yesterday. Today, we are going to start with Employee State Insurance, that is ESI. Okay. It is a comprehensive employee benefit scheme for all employees in the organized sector. It is designed to accomplish the task of socially protecting the employees as defined in the Employee State Insurance Act 1948 against the impact of sickness, maternity, disablement, or death due to employment injury and to provide medical care to the insured employees and their families. ઓકે શું કહે છે આ કોમ્પ્રિહેન્સિવ એમ્પ્લોયી બેનિફિટ સ્કીમ છે બરાબર છે કે જે એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ અંડર ડિફાઇન કરવામાં આવે છે એમાં સિકનેસ મેટર્નિટી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્જરી બધું જ કવર થઈ જાય છે. The ESI scheme is administered by a corporate body called Employee State Insurance Corporation according to rules and regulations stipulated in the ESI Act 1948, which oversees the provision of medical and cash benefit to the employees and their family. શું કહે છે ESI scheme કોણ એડમિનિસ્ટર કરે છે ESI Act 1948 અને એનું કામ શું છે મેઇન કે ટુ સી ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ મેડિકલ એન્ડ કેશ બેનિફિટ એ મેડિકલ અને કેશ બેનિફિટ એમ્પ્લોયી અને ફેમિલીને કેવા મળે છે. ESI is calculated on gross amount. Gross amount of an employee should be below INR 21,000 as this limit is a limit to calculate ESI. ESI કોના ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે ગ્રોસ અમાઉન્ટ ઉપર અને ગ્રોસ અમાઉન્ટ કેટલો છે 21,000. There are two cycles for ESI, April to September and October to March. If gross amount of an employee increase more than Indian rupees 21,000 during the employment, then ESI is not calculated. Okay, શું કહે છે 21,000 કરતા gross amount increase થાય then ESI will not be calculated. The ESI funds are primarily built out of contribution from employers and employees payable monthly at a fixed percentage of salary paid. ESI funds કેમાંથી બિલ્ડ થાય છે બરાબર જે કોન્ટ્રીબ્યુશન એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોય મંથલી સેલરીમાંથી એક ફિક્સ પ્રપોર્શન હોય બરાબર છે એ કટ કરવામાં આવે છે અને એમ્પ્લોયર પણ પે કરે એમ્પ્લોયી પણ પે કરે રાઈટ અને પછી એ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. નાઉ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુવર્ડ્સ ESI. ESIનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હોય છે ફોર રજિસ્ટર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન contribution of employee will be જે ઓર્ગેનાઇઝેશન રજિસ્ટર્ડ ઓલરેડી ઘણા સમયથી છે તો એમાં એમ્પ્લોયીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન 1.75% હશે એન્ડ એમ્પ્લોયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હશે 4.75%. For newly registered organization, contribution of employee will be 1%. જે હમણાં નવી નવી રજિસ્ટર થઈ છે એના માટે કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હશે 1% અને એમ્પ્લોયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હશે 3%. Okay, now fifth topic will be retirement benefits. Now this is a new topic. જેમ supplementary benefit આપણે ભણ્યા એમ fifth topic છે retirement benefits. Each organization has a distinctive method to treat employees. The concept of employee benefits comprises a framework within which an organization operates its function and grows rapidly. હવે બધાય ઓર્ગેનાઇઝેશનની અલગ અલગ મેથડ હોય છે એને એમ્પ્લોયીને ટ્રીટ કરવાની. It provides a form of social security in which the employees are expected to contribute a part of their salaries and the employers must contribute on behalf of their employees. હવે શું કહે છે કે એક ટાઈપની સોશિયલ સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેમાં એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોયીના બિહાફમાં થોડું પે કરે છે અને એમ્પ્લોયી ખુદના માટે થોડું પે કરે છે. This amount of money is a provision of efficient social security to all employees and is further paid
at the time of retirement, emergency, resignation, or death. Major retirement benefits include social security, pension plans, provident fund scheme, and gratuity. હવે શું કહે છે કે આ બધી અમાઉન્ટ એક સિક્યોરિટી તરીકે વર્ક કરે છે કે એમ્પ્લોય જ્યારે રિટાયર થાય, રેઝિગ્નેશન આપે ત્યારે એને આ અમાઉન્ટ કામ લાગે છે. સેકન્ડલી આપણને શું કીધું છે સ્ટુડન્ટ્સ, મેજર બેનિફિટ કયો છે તો કે સોશિયલ સિક્યોરિટી, પેન્શન પ્લાન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ સ્કીમનો મેજર બેનિફિટ છે. નેક્સ્ટ ફર્સ્ટ, હવે એમાં કયા કયા બેનિફિટ આવે છે. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, તો બધાએ સાંભળેલું હશે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ PF is one of the main employee benefits in India. It is a contribution plan for providing financial security and stability to employees at the time of retirement. Its purpose is to help employees save a part of their salary every month to be used at retirement. હવે શું કહે છે, PF એક એમ્પ્લોયનો મેઇન બેનિફિટ છે. બરાબર, આ કોન્ટ્રીબ્યુશન પ્લાન છે શેના માટે? ફોર પ્રોવાઇડિંગ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી એન્ડ સ્ટેબિલિટી. ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી અને સ્ટેબિલિટી એમ્પ્લોઈઝને પ્રોવાઈડ કરવા માટે. એનો પર્પસ શું છે કે હર મહિને થોડીક સેલરી એમાં તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો, બરાબર, એટલા માટે એ ફંડ હર મહિને હર વર્ષે જમા થતું જાય અને રિટાયરમેન્ટ કરો ત્યારે તમને લમસમ અમાઉન્ટ મળે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ બાય એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇન્ડિયા. EPFO is a statutory body of Indian government under Labour and Employment Ministry. હવે શું કહે છે કે EPFO એક સ્ટેટ્યુટરી, એક લીગલ બોડી છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ, બરાબર, અંડર લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ મિનિસ્ટ્રીમાં એક લીગલ બોડી છે. Any organization having 20 or more employees is required by law to register with EPFO. કોઈ બી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 20 કે વધારે એમ્પ્લોય હોય તો એ કમ્પલસરી છે કે EPFમાં તમારે રજીસ્ટર કરવાનું. EPF is calculated on employees basic plus DA. બેઝિક સેલેરી પ્લસ ડિયરનેસ અલાવન્સ એના ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. An employee needs to compulsory register for EPF contribution if his basic plus DA is below Indian rupees 15,000. બરાબર છે, બધા એમ્પ્લોયે કમ્પલસરી રજીસ્ટર કરાવવાનું છે કે જેની સેલેરી 15,000 થી ઓછી હોય. Now, second will be gratuity. Gratuity is a benefit plan and an important form of social security. It is one of the many retirement benefits offered by the employer to employee when he leaves his job. Gratuity is a part of salary that is received by an employee from his or her employer in gratitude for services offered by employee in the company. Gratuity એક benefit plan છે અને એક social security નો પણ plan છે, બરાબર છે. એક રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ છે કે જે એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયીને ઓફર કરે છે જ્યારે એ જોબ છોડે છે ત્યારે. ગ્રેચ્યુટી એક એમ્પ્લોયનો એવો સેલેરીનો પાર્ટ છે, બરાબર, કે જે ગ્રેટિટ્યુડ તરીકે ઓફર કરવામાં આવે છે કંપની તરફથી એઝ ધ ફોર્મ ઓફ થેન્ક યુ, એમ કે ભાઈ તમે અમને આટલા વર્ષ કર્યું એટલે થેન્ક યુ એમ. An employee may leave his job for various reasons such as retirement, voluntary retirement, resignation or for a better job elsewhere. એમ્પ્લોયી ગમે તે રીઝનથી જોબ ગમે ત્યારે છોડી શકે છે, બરાબર છે. Gratuity is calculated on basic plus DA. It is tax free up to rupees 10 lakhs. An employee will be eligible for receiving gratuity. બરાબર, ટેક્સ ફ્રી છે ક્યાં સુધી? 10 lakhs સુધી ટેક્સ ફ્રી છે. 10 lakhs થી વધારે થાય તો ટેક્સ પે કરવો પડે. હવે એમ્પ્લોયી ક્યારે એલિજિબલ થશે ગ્રેચ્યુટી રિસીવ કરવા માટે? Only if he completes 4 years, 6 months, 1 day when he/she resigns from the company for continuous service with a single employer. જ્યારે 4 વર્ષ 6 મહિના અને ઉપરનો એક દિવસ કમ્પ્લીટ કરે છે અને પછી જોબ રિઝાઇન કરે છે, રાઈટ, આફ્ટર કન્ટિન્યુઅસલી સર્વિંગ વન ઓર્ગેનાઇઝેશન, then only he is eligible for gratuity, otherwise not. Second condition, when he/she retires from the company, જ્યારે તમે રિટાયર થાવ છો ત્યારે. And third condition, when he/she dies or suffers disability due to illness or accident, right. હવે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આઈધર તો એક્સિડન્ટ થયો હોય છે કે કાંઈ થાય છે ત્યારે
ડિસેબિલિટી થાય છે ત્યારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે તો ત્યારે ગ્રેચ્યુટી મળે છે. આ ત્રણ વસ્તુ કન્ડિશન હોય તો જ ગ્રેચ્યુટી માટે કોઈ બી એમ્પ્લોયી એલિજિબલ છે, અધરવાઇઝ નથી. નાઉ નોટ 6 months plus 1 day of a year can be counted as 1 year. જો 6 મહિના તમે ખાલી સર્વિસ કરેલી હોય પણ ઉપરનો એક દિવસ પણ થઈ ગયો હોય 7મા મહિનાનો, બરાબર, તો એને 1 year તરીકે કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે whenever gratuity is calculated. Examples for consideration of years. First, 7 years, 6 months, 1 day is equal to 8 years. 7 વર્ષ 6 મહિના ઉપરનો એક દિવસ કન્સિડર કરો એટલે એને 8 વર્ષ કહેવાય છે. સમજાઈ ગયું તમને? ભલે 7.5 વર્ષ અને ઉપર એક દિવસ થયો હોય તો પણ પછી તરત 8મા વર્ષમાં ગણાઈ જાય છે. સેકન્ડ વિલ બી 7 years 6 months, તો એને ખાલી 7 year જ કહેવાય. 7 વર્ષ અને 6 મહિના થયા હોય, ઉપરનો એક પણ દિવસ ચેડો ન હોય તો એને 7 વર્ષ કહેવાય. હવે થર્ડ કન્ડિશન, 7 year 4 months એને 7 વર્ષ કન્સિડર કરવામાં આવે, બરાબર. 7 વર્ષ અને 4 મહિના જ થાય છે, 6 મહિના નથી થતા, તો અગેન એને 7 વર્ષ જ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગ્રેચ્યુટી. ગ્રેચ્યુટી કેવી રીતે હવે કેલ્ક્યુલેટ થાય? ગ્રેચ્યુટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેઝિક પ્લસ ડીએ. ડીએ એઝ પર લાસ્ટ પે સ્લિપ. જે તમને હર મહિનાની પે સ્લિપ મળતી હોય, બરાબર, એમાં જે લાસ્ટ ડીએ કેલ્ક્યુલેટ થયું હોય એ ડીએની અમાઉન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. બેઝિક પ્લસ એ ડીએની અમાઉન્ટ ઇન્ટુ એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 15 ડિવાઇડેડ બાય 26. આ ફોર્મ્યુલા જ છે. તમને એમ થાય કે આ ફિગર ક્યાંથી આવ્યો, તો ધીસ ઇઝ અ ફોર્મ્યુલા, બરાબર. મેથ્સમાં અકાઉન્ટ્સમાં જેમ ફોર્મ્યુલા હોય ને એમાં ફોર્મ્યુલા છે. ઇન્ટુ એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર ઓફ યર્સ સર્વિસ્ડ. કેટલા યર્સ તમે સર્વિસ કર્યા છે, બરાબર, નંબર ઓફ યર્સ સર્વિસ્ડ. આવી રીતે મલ્ટીપ્લાય કરી અને જે અમાઉન્ટ મળે છે એને ગ્રેચ્યુટી કહેવાય છે. હવે આમાં શું કન્સિડર કરવાનું છે? કન્સિડર બેઝિક પ્લસ ડીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6500. ટાઈમ પીરિયડ 6 years 7 months, બરાબર. આટલું તમને આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં. તો હવે તમે ગ્રેચ્યુટી કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? બેઝિક પ્લસ ડીએ કેટલું છે? 6500. 6500 ઇન્ટુ 15 ડિવાઇડેડ બાય 26. આ ફોર્મ્યુલા છે. ઇન્ટુ કેટલા યર્સ સર્વિસ કરેલી છે, નંબર ઓફ યર્સ સર્વિસ. મેં તમને કીધું હતું 6 વર્ષ પ્લસ 6 મહિનાની ઉપર એક મહિનો જતો રહ્યો છે એટલે 7 વર્ષ ગણાય. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ કે 6 મહિનાની ઉપર એક દિવસ જાય એટલે બીજું વર્ષ બેસી જાય. 6 years 7 months means 7 years into 7 is equal to 26250. That will be 26,250. So this will be the amount of gratuity that an employee will receive who has served for around 7 years. An employee can nominate one or more of his family members at the time of joining to receive gratuity amount in the event of death of an employee. હવે કોઈ બી એમ્પ્લોયી નોમિનેશનમાં પોતાના ફેમિલી મેમ્બરમાંથી એક કરતાં વધારે લોકોનું નામ જોડી શકે છે, બરાબર છે. Now third will be superannuation or employee pension. Superannuation or employee pension. હવે superannuation fund benefit is one of the major retirement benefit that an employer provide to his employees. It can be defined benefit or defined contribution. Defined benefit પણ કહેવાય અને defined contribution પણ કહેવાય. It is an organizational pension program for the benefit of its employees. ઓર્ગેનાઇઝેશનનો પેન્શન પ્રોગ્રામ છે કે જે એમ્પ્લોયીને બેનિફિટ માટે હોય છે. The plan is also known as pension plan. આ પ્લાનને પેન્શન પ્લાન પણ કહેવામાં આવે છે. Provision of pension may be an attraction for employees' continuity in the organization and give their best to the organization as a regular income even after retirement has become a necessity. બરાબર, જે પેન્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે it is an attraction for employee, right, continued in the organization, કે જે એમ્પ્લોયી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે and give their best to the organization as regular income. હવે શું કહે છે કે આટલા વર્ષોથી જે એમ્પ્લોયી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સર્વ કરે છે, કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, વધુ કરે છે, એના માટેનો આ સ્પેશિયલ બેનિફિટ છે. There are two types of superannuation employee benefits.
defined benefit and defined contribution. First, under this, the employee benefits from retirement or pension are already known to an employee and it is fixed. Therefore, the risk of generating such defined benefit is purely on an employer, right? Usually based on a formula linked to salary and years of service. આમાં હવે શું થાય છે? એમ્પ્લોયીને બેનિફિટ મળે છે ફ્રોમ રિટાયરમેન્ટ ઓર પેન્શન, બરાબર, અને એ અમાઉન્ટ ઓલરેડી એમ્પ્લોયીના માઇન્ડમાં ફિક્સ હોય છે અને ખબર હોય છે. ધેરફોર ધ રિસ્ક ઇઝ ડિફાઇન્ડ ટુ એમ્પ્લોયર, એટલે એમ્પ્લોયરને રિસ્ક પણ ખબર હોય છે બિકોઝ એમ્પ્લોયીને ખબર જ હોય છે કે મને કેટલો બેનિફિટ મળવાનો છે. Okay, next will be defined contribution. Under this, the contribution by employer is only known as fixed. બરાબર, હવે આમાં શું થાય છે કે એમ્પ્લોયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશનને ફિક્સ્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય છે. However, the end employee benefits of retirement are not guaranteed. જે એન્ડ એમ્પ્લોયી બેનિફિટ્સ છે એટલે જે છેલ્લે બેનિફિટ મળશે એ ગેરંટેડ નથી. ડિફાઇન્ડ બેનિફિટમાં ગેરંટેડ છે અને ખબર છે એમ્પ્લોયીમાં કે મને આટલા રૂપિયા મળવાના છે, પણ ડિફાઇન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં ગેરંટેડ નથી અને કોઈને ખબર પણ નથી કે કેટલા મળવાના છે. ઇન સચ ટાઈપ ઓફ બેનિફિટ ધ રિસ્ક is with an employee as he doesn't know how much he will get at retirement. એટલે આમાં એમ્પ્લોયીને ખબર જ નથી કે રિટાયરમેન્ટમાં એને કેટલું ફંડ મળશે. Employer contributes a certain amount to a group superannuation policy, and at time of retirement, the employee starts getting pension depending on the plan variant which employer has opted for at the time of contribution. બરાબર, પછી એમ્પ્લોયર થોડી કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે સુપરએન્યુએશન પોલિસીમાં અને રિટાયરમેન્ટ પછી એમ્પ્લોયીને થોડું થોડું મળવા માંડે છે પેન્શન તરીકે, બરાબર, એઝ પર ધ પ્લાન, જે પ્લાન એમ્પ્લોયર એડોપ્ટ કર્યો હોય એ પ્રમાણે થોડું થોડું કોન્ટ્રીબ્યુશન મળે છે. સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, આ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટના 3 સબ પોઈન્ટ હતા. ઓકે, સો નાઉ next sub point will be 5.1 employee service benefits. Okay, જે આપણો સિલેબસ છે એમાં રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ 5th પોઈન્ટ છે, મેં તમને ભણાવ્યું. એમાં 3 પોઈન્ટ હતા જે આપણે ભણ્યા છે સુપર એન્યુએશન સુધી. હવે 5 નો સબ પોઈન્ટ છે 5.1 employee service benefit, 5.2 types of benefit and 5.3 will be administrative employee benefit. બરાબર, તો હવે 5th ના સબ પોઈન્ટ્સ છે 5.1 employee service benefit which we will be starting up in the next lecture, so don't get confused. ઇન્ડેક્સ જોતા રહેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટના સબ પોઈન્ટ્સ આપણે સ્ટડી કરીએ and next 5.1 will be sub point અને એ આપણે એના સબ પોઈન્ટ્સ પણ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું. એવી રીતે 5.3, 5.2 અને 5.3. Okay students, so now we will continue in the next lecture. Till then, take care. Thank you.